Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss new chapter and new topic in history. The new concept and new topic which we are going to discuss in this session is Unit 8 in history, nationalism, Gandhian phase. So after Gandhi entering into India, how the patriotism or how the nationalism that has been changed towards the entire society. So the peoples or society in India, their attitude towards the patriotism of their own country has been changed by Gandhi entering into or landing into Indian soil after he is returning from South Africa and other parts of the world. So that's what we are going to discuss in this lesson. So in this lesson, mainly in this session, we are going to discuss about introduction of nationalism or patriotism. So how Gandhi, after landing in the Indian soil, how he created nationalism or patriotism or and other revolt and resistance against the Britishes and other colonial aspects. That's what we are going to completely discuss about in this lesson and in this video. So first we are going to discuss about the introduction of this lesson and Gandhi and mass nationalism. So after Gandhi landing in Indian soil, how Gandhi turned the entire Indian nation as a nationalism or mass national movement towards or against the British East India Company. Gandhi's early satyagrahas in India. So satyagraha is nothing but, so he started a moderate way of or silent way of agitation and opposing the British East India Company. That is known as satyagrahas. So in that, we are going to deal with the different concept. Champaran Satyagraha, Revolut Satyagraha, and Jallianwala Bagh massacre, general ties, brutality, and Clafford movement. So these are the concepts which we are going to discuss in this session. So after this session, other concepts which we are going to discuss is non-cooperation movement and its fallout. So the next one is struggle for complete independence or Purna Swaraj. And the next is beginnings of socialist movement. And finally, Congress ministers and Government of India Act 1935. So last one is developments leading to Quit India movement. So these are all the concepts which we are going to discuss in this session. So we'll first discuss with the introduction, Gandhi and mass nationalism. Next is Gandhi's early satyagraha in India. Unit 8 in history, nationalism. So nationalism nothing but patriotism. So Gandhi, after landing in Indian soil, he created in the Indian citizens' heart and mind, you should be have a patriotism towards your own nation. So how we can bring back that common rights and other independent activities in our country. So that's what we are going to discuss in this session. So after returning back from South Africa in the year 1915, so Gandhi was traveled to South Africa. In the year 1915, he was returning from South Africa and fighting over there for 20 years for the civil rights of the Indians, those who were struggling over in South Africa. So in South Africa itself, he introduced a concept or ideology of Satyagraha, which he had perfected in South Africa. So it's a new principle or new ideology which has been introduced by Mahatma Gandhi, that is known as Satyagraha. It is nothing but, so we are fighting for our rights and everything with a moderate or peaceful way. That is known as Satyagraha. So
So that ideology or principle that has been practiced in South Africa for 20 years to get back their civil rights of Indians in South Africa. They suffered a lot in South Africa. So in this lesson completely we are going to discuss about how Gandhi arrived or landed in Indian soil. After that, how he transformed entire Indian national movement towards the freedom of Indian nation or from the colonization of British East India Company. So this concept is about how, so previous slide we discussed about what Gandhi did in South Africa after returning to India, what he tries to change in India, that and all we discussed in the introduction concept. So the next concept is Gandhi and mass nationalism. ஸோ காந்தி இந்தியாவுக்குள்ளே வராரு. வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணி தான் அங்கே பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களை மீட்டு எடுத்தார். அதே விஷயங்களை இந்தியாவிலையும் ஃபாலோ பண்ணி இங்கே இந்திய மக்களை, இந்தியாவில் இருக்கிற பிரிட்டிஷோடைய காலனைசேஷன் கான்செப்டை, இம்பீரியலிஸ்டிக் கான்செப்டில் அவங்கக்கிட்ட அடிமையாக இருக்க நம்மளை மீட்டு எடுக்கலான்ட்டு முயற்சி பண்ணுறாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி, அவர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனார், அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரே ஆள், அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த நேஷ்னலிசம் இந்த கான்செப்டை ஒரு பெரிய அளவில் மாஸ் லெவலில் எப்படி எல்லா மக்களையும் ஒன்று சேர்த்து பண்ணாருன்றது தான் இந்த கான்செப்ட் காந்தி அண்ட் மாஸ் நேஷனலிசம். ஸோ as you all know, full name of Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi, and he was born in October 2 in the year 1869, and he was born to a well-to-do family in Porbandar in Gujarat. So his father name is Kaba Gandhi, and he was a Diwan, or Diwan is nothing but a high official. So his mother is Putlibai. So after completing a matriculation, Gandhi sailed or fled to England to study the law degree. So in the year 1888, Gandhi went to England for studying the law course. So after doing or after completing the law course or barrister in June 1891, he returned to India, and he believed that so all the law practices and barrister practices which he done in the England, that will be a fair and justice to everyone, not only in a England country or in the British ruling areas. So what he felt means, so அங்கே படித்த ஒரு அரசியல், அந்த நாட்டில் படித்த சட்டம் அங்கே மட்டும் பயன்படாது, மற்ற நாட்டு இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் அவங்களுடைய ஆட்சி எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அந்த இடங்களும் சமமாக இருக்கும், நேர்மையாக இருக்கும், உண்மையாக ஃபேர் பிளேனா தான். ஸோ உண்மையாக சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அந்த விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா திரும்ப இந்த லா முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே வராரு. ஸோ என்ன நம்பிக்கையில் வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் அங்கே இங்கிலாண்டில் படித்த இந்த லா வந்து நேர்மையாகவும் எல்லா இடத்துலையும் சமமாகவும் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையோடு வராரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த உடனே நிறைய இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் இல்லாமல் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்குள்ளே போகும்போதும் நிறைய ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன், இன வேற்றுமை, கலர் வேற்றுமை இந்த விஷயங்களில் மக்கள் வந்து பிரிக்கப்படுறாங்க, அதில் பாதிக்கப்படுறாங்க. அதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை எதிர்த்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் போராடுறாரு. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு போராட ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே அங்கே இருக்கிற இந்தியர்களாக ஒரு போராடுறாரு. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ், ஸோ அந்த போராட்டத்தில் ஒரு வெற்றி பெறதுக்காக ஒரு புது ஒரு ஐடியா, ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுறாரு. தட் இஸ் நோன் அஸ் சத்தியாகிரகா. So after completing the barrister or law course in England, he is again returning to India, but he failed to practice in Bombay. ஸோ பாம்பே இங்கிலாந்துலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் பாம்பேவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல அவரால். ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ குஜராத் சம்மந்த அவர் ஸ்டேட்டுடைய ஒரு கம்பெனி வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது. அவருடைய உதவி, அவருடைய அட்வொகேட் சர்வீஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இமீடியட்டாக நீங்கள் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க ஒரு குஜராத் கம்பெனி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து திரும்ப அகைன் ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணுறாருன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போகிறாரு. அங்கே போன உடனே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ட்ரெயினுக்குள்ளே போகிறாரு. ஸோ வென் he was entering into the train, so there he started facing the racial discrimination for the first time in South Africa.
So there he started the new concept, new strategy or new plan to fight against the racial discrimination is Satyagraha. So he started journey from Durban to Pretoria. So it's at two different places which is in South Africa. From Durban to Pretoria is trying to move by railway station. Rail, there he faced a racial discrimination because he is an Indian and he was thrown out from the first class compartment. So he took a first class compartment taken, but still he was discriminated and thrown out of the train or thrown out from the first class compartment due to the he is an Indian, and that's why. So after facing this problem, so he planned for a struggle against the civil rights. So that's the first time he started his strategy that is known as Satyagraha. So Satyagraha is a new concept. So strategy that is being followed by Mahatma Gandhi in South Africa. So, Satyagraha is nothing but campaigns, resistance, revolt that were took place with peaceful marches and other slogans and songs. That is known as Satyagraha. So Satyagraha என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதியான வழியில் போராடுறது. எதுவுமே ஒரு நான் வயலண்ட்டாக எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக போவாங்க, எங்கள் கொள்கைகளை நிறைவேற்ற சொல்லி பெட்டிஷன் கொடுப்பாங்க, சாங்ஸ் மூலிமா அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க, பேப்பர்ஸ் பேம்ப்ளெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ரொட்டஸ்ட் ஆர் ரிவோல்ட் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த அன்ஜஸ்டிஸ் லா விச் டுக் பிளேஸ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி இவர் ஏன் இந்த விஷயத்தில் இறங்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்த இந்திய மக்கள்களும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனில் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை he called all the Indians, those who are in South Africa, and he took everyone in front of the immigration office and he started fighting against the racial discrimination. So there many meetings were took places and different meetings and conferences were took place to fight against the racial discrimination. So with this Gandhi and his followers, they are launching a new strategy that is known as Satyagraha, so which was opposed or suppressed by the South African police. ஸோ என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி போராட்டத்தை இவர் தூண்டி விட்டதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நாட்டோடைய போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தூண்டு பண்ணுறாரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா உள்ள கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டாக பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த கவர்மெண்ட்டோடைய போலீஸ் என்ன பண்ணுறதுனா இவங்களை அடித்து இவங்களை குடும்பப்படுத்தி இந்த மீட்டிங் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாரையும் அந்த போராட்டத்தை தகர்க்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் சத்தியாகிரகி சில பேர் காந்தியோட ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ போலீஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுல இதுக்கு பதில் தாக்குதல் என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்பவும் அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸ் தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தாக்குறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா காந்தி அவர் கூட இந்த எல்லா லீடர்ஸு அதுக்கப்புறம் நார்மல் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க, அவங்களும் கடைசியில் போலீஸ்னால தாக்கப்பட்டாங்க, நிறையா அடி உதைகளுக்கு உள்ளானாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கூடவே காந்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த எல்லா பிரச்சனைகளும் காந்தி சத்தியாகிரகன்ற கான்செப்ட் மூலிமா அமைதியான வழியில் போராடிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதே டைமில் ஸ்மெட்ஸ்ன்ற ஒரு பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அந்த காலகட்டங்களில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேக்ஸை வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் லேபரு நார்மல் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் எல்லார் மேலேயுமே சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வர எல்லா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் மேலேயும் போஸ்ட் பண்ணார். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வரியை செலுத்தி இந்த மாதிரி இவங்க தான் வரி செலுத்தினா தான் இங்கே உங்களுக்கு வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சில பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ண ஸ்மெட்ஸ்ன்ற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க. ஸோ இது எல்லா விஷயங்களையுமே காந்தி எடுத்து போராடினார். தட் இஸ் நோன் அஸ் சத்தியாகிரகா ஆஸ் எ ஸ்ட்ராட்டஜி இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்திஜிஸ் எர்லி சத்தியாகிரகாஸ் இன் இந்தியா. ஸோ காந்தி ரிகார்டட் ஆர் considered Gopal Krishna Gokhale as his political guru when he was first or returning from England or South Africa. When he visits India, at that time itself he met and had a discussion with Gopal Krishna Gokhale. So that discussion made him to regard or consider Gopal Krishna Gokhale as a political guru for Gandhi.
So on Gokhale's advice, Gandhi traveled in and around the entire parts of the India, and he completely analyzes the entire situations of Indian country, and then he started or decided to land into the politics of Indian nation. ஸோ இந்த மாதிரி கோகுலே சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு, இந்தியாவை ஒட்டுமொத்தமாக என்ன பண்றாரு, ஒரு டிராவல் பண்ணி வராரு. டிராவல் பண்ணி வரும்போது பார்த்தோம்னா அப்பதான் அவர் உணர்றாரு, இந்திய மக்கள் இப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, இது நம்ம எப்படியா மீட் எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிவு எடுக்கிறாரு. ஸோ அந்த டிராவலுக்கு அப்புறம் தான் அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, ஜி.கே. கோகுலேவை அவர் அரசியல் குருவாகவும் நிர்ணயிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மற்ற மாநில நார்த்து வெஸ்ட் ஈஸ்ட் பக்கம் போனதெல்லாம் தமிழ்நாடு பக்கமும் வராரு. ஸோ அங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்கிற மக்கள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க, என்ன விஷயம், எப்படி சஃபர் ஆகுறாங்க, பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஸோ எல்லா விஷயங்களையும் அனலைஸ் பண்ணுறாரு. சவுத் இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது என்னாச்சு, அங்கே ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. அந்த இன்சிடென்ட் மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இப்போ நம்ம பார்க்குற இமேஜ் அந்த ரோப்ஸ்னா தான், ரோப்ஸ் ROBS, ரோப்ஸ்னா இப்போ ஒரு துணி மாதிரி 2 பக்கம் போட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல, தட் இஸ் நோன் அஸ் ரோப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு நார்மல் காஸ்டியூம்ஸ் இருந்தவர் அங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு இன்சிடென்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ஒரு டோத்தி, ஸோ லுங்கி மேலே ஒரு டோத்தி போகிற மாதிரி அந்த காஸ்டியூம்ஸ்க்கு மாறிடாரு. ஸோ அதனால எல்லா ஸ்டேட்டையும் அவர் டிராவல் பண்ணதால தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறமா அவருடைய கம்ப்ளீட் அவுட்ஃபிட் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிடுறாரு. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சம்பாரன் சத்தியாகிரகா. ஸோ சம்பாரன் இஸ் எ பிளேஸ் region located in Bihar. So அங்க பார்த்தீங்கன்னா டிங்காத்தியா சிஸ்டம் வாஸ் ப்ராக்டிஸ்ட். ஸோ டிங்காத்தியா சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் European planters cultivate indigo on 3/20th of their land holdings. So what happened? So Tinkatia system is nothing but European planters or Europeans, those who cultivate that indigo plants in India, they ask or exploit the Indian farmers and peasants to forcibly to cultivate the indigo plants. ஸோ சம்பாரன் சத்தியாகிரகா பீகார்ல எதனால ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிங்காத்தியான்ற ஒரு சிஸ்டம். ஸோ அந்த சிஸ்டம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இண்டிகோ பிளான்ட் யூரோப்பியன் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த இண்டிகோ பிளான்ட் கல்டிவேட் பண்ணதுக்காக முடிவு பண்ணுவாங்க. முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற சில ஃபார்மர்ஸ் பெர்சன்ஸ் எல்லாரையும் அடிமாட்டு வேஜஸ்க்கு அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்கள் எங்கள் நிலத்துல வேலை செய்யுங்க, எங்கள் நிலத்துல வேலை செஞ்சாலும் உங்களுக்கு கூலி கம்மியாக தான் கொடுப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களை ரொம்ப சுரண்டி எடுத்தாங்க. நம்ம இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் பெர்சன்ஸ் எல்லாரையும் சுரண்டி எடுத்து அவங்கள நல்லா வேலை வாங்கிட்டு கடைசியில் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஊதியமும் சரியான ஊதியமும் கொடுக்கல. ஸோ காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெர்மனில் என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த சிந்தட்டிக் டை, இட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கலரிங் மெட்டீரியல் ஃபார் கிளாத்ஸு, அது வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஜெர்மனில். ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் மார்க்கெட்டோடைய இந்தியன் பிளான்ட் இண்டிகோ கலரிங் பிளான்ட்டோடைய வேல்யூ வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் குறையுது. ஸோ அதனால யூரோப்பியன் பிளான்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டா நம்ம இந்த கல்டிவேஷன் விட்டுடலாம், ஆனால் இந்த ஃபார்மர்ஸ் இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள வந்து மறைமுகமாக அவங்கள இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம இந்தியன் பெர்சன்ஸ் ஃபார்மர்ஸை அட்டாக் பண்ண நினைக்கிறேன். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஓகே நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ண தேவையில்ல, உங்களுக்கு கொடுத்த நிலத்தை வந்து லீஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. அந்த லீஸ் வந்து சில ஃபார்மர்ஸ் பெர்சன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, திரும்ப அந்த லீஸையும் அந்த ரெண்ட் வாடகையும் கொடுக்க முடியாமல் அவங்க வந்து காலங்காலமாக தலைமுறை என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெர்சன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரோப்பியன் பிளான்டர்ஸுக்கு கொத்தடிமைகளாகவே ரொம்ப வருஷங்கள் வாழ்ந்தாங்க. ஸோ இதை எதிர்த்து என்ன பண்ணுறாரு காந்தி, இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த இன்சிடென்ட் அங்கே நடக்கிறதுனால பீகாரில் இந்த போராட்டத்தை தொடங்குறாரு. டிங்காத்தியா சிஸ்டம்னா அதான். ஸோ யூரோப்பியன் பிளான்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, இந்திய ஃபார்மர்ஸ் பெர்சன்ஸ் எல்லாரையும் நிலம் கொடுத்து லீஸுக்கு லேண்டை லீஸ்க்கு விட்டு இதில் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணுங்க, அதில் கல்டிவேட் பண்ணி வர்றதுலையும் நீங்கள் மெஜாரிட்டி போர்ஷன் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் உங்களுடைய லைவ்லிஹுட் சப்சிஸ்டன்ஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. தட் சிஸ்டம் இஸ் நோன் அஸ் டிங்காத்தியா சிஸ்டம். ஸோ இதை எதிர்த்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காந்தி போராடுறார் பீகாரில். தட் இஸ் நோன் அஸ் சம்பாரன் சத்தியாகிரகா. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் இந்த மாதிரி பீகாரில் நடந்துட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ராஜ்குமார் சுக்லான்னு ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி இந்த டிங்காத்தியா சிஸ்டம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுறாரு. ஸோ இந்த விஷயத்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு, காந்திக்கு தெரிவிக்கிறாரு.
தெரிவிச்சோன்னே காந்தி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சம்பாரன் பீகாரை விசிட் பண்ணுங்க, இந்த ரீசன் நடக்கிற கொடுமைகளை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இமீடியட்டாக காந்தி என்ன பண்றாரு, இங்கே வரதுக்கு முயற்சி பண்றாரு. ஸோ when he was trying to reach the Champaran in Bihar, so Gandhi was immediately asked to leave from Bihar and other parts of India. ஸோ அதையும் மீறி நீங்க இந்த இடத்த விட்டு போகல, காந்தி போகலன்னா உங்களை நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவோம், இல்லை நாங்க தூக்கில போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை எதிர்த்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா போராடுறாரு. போராடினதுக்கப்புறம் அந்த டிங்காத்தியா சிஸ்டம் என்ன ஆச்சுன்னா காந்தியோடைய தலையீடுனால அந்த கம்ப்ளீட் டிங்காத்தியா சிஸ்டமும் நிராகரிக்கப்படுது. கவர்மெண்ட்டும் அந்த விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் சம்பாரன் சத்தியாகிரகா. அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெவலோட் சத்தியாகிரகா அண்டு ஜாலியன் வாலாபாக் மாசேக்கர். ஸோ ரெவலோட் சத்தியாகிரகா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்திய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையுமே நம்மளை அந்த நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் மூலயமா நம்ம நாட்டை ஒட்டுமொத்தமாக அரசியல் நம்மளுடைய லீடர்ஸ்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பாலிடிக்ஸில் இடம் கொடுக்குறேன், இந்த கண்ட்ரியை ஃப்ரீடம் கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் மூலிமா 1919 மூலிமா உங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துறோம், ஃப்ரீடம் கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை கொள்கையில் முன் வச்சு நம்ம ஆளுங்களை பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் நம்ம ஆளுங்களை சோல்ஜர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணி இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டிலே நிறைய டேக்ஸை செலுத்தி அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் இன்வால்வ் ஆனாங்க. இன்வால்வ் ஆகி சக்ஸஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜெர்மனி டிஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கடைசியில் இது வந்து இந்தியன் அரசியல், இந்தியன் லீடர்ஸு, இந்திய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சு. என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஸோ எந்த ஒரு உண்மையான பவர் கண்ட்ரோல் எதையுமே பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் வந்து இந்தியாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை. ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்தியன் சொசைட்டி, நம்ம இந்தியன் லீடர்ஸ், இந்திய மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரிய வருது. ஸோ தெரிய வந்தனால கடைசியில் என்ன இது மிகப்பெரிய ஏமாற்றதுனால மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து வர எந்த விஷயங்கள்லையுமே நாங்கள் தலையிட மாட்டோம், எங்களை எதுவும் டோன்ட் யூஸ் இந்தியன் ரிசோர்ஸஸ் இன் எனி ஆஃப் யுவர் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் ரைவல் நேஷன், உங்கள் எதிர்த்து போராடுற நாடுகளுக்கு எதில் எங்களை எந்த விஷயங்களையும் எங்களை தலையிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இந்த டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆனதுனால கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தா இந்தியா சிட்டிசன்ஸு, இந்திய லீடர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த டிஸப்பாயின்மெண்ட் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஃப்ரீடம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரியல் பவர் வந்து இந்தியாவுக்கு கிடைக்கல, அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க போராட்டம் பண்ணுறாங்க இந்திய மக்கள் காந்தி தலைமையில். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெவலோட் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு ROWLATT ரெவலோட் ஆக்ட்ன்ட்டு ஒரு ஆக்டை வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆக்ட் மூலிமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிரிட்டிஷஸ் போலீஸ் யாரை வேணால் எப்போ வேணால் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், எந்த ஒரு ரீசன், எந்த ஒரு சம்மனும், எந்த ஒரு ஆர்டரு எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல. ஸோ ஓப்பன் யாரை நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆக்டை லான்ச் பண்ணதுனால ஸோ இந்த ஆக்டை காந்தி அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு 1919 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆனதுனால இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் இந்தியன் லீடர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை எதிர்த்து போராடுறாங்க. அது காந்தி தலைமையில் போராடுறாங்க. ஸோ காந்தி என்ன பண்ணுறாரு, காந்தி கால் திஸ் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ பிளாக் ஆக்ட். ஸோ அந்த ரெவலூட் ஆக்டை யாரை வேணால் எப்போ வேணால் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், போலீஸ்க்கு அதிகமாக பவர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆக்டை வந்து காந்தி எப்படி அந்த ஆக்டை கூப்பிட்றாரு பிளாக் ஆக்ட்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தி என்டையர் நேஷன் வைடு ஃபுல்லாக என்டையர் இந்தியா ஃபுல்லாகவே நிறையா எங்கே பார்த்தாலும் ட்ராவல் பண்ணுறாரு, எங்கே பார்த்தாலும் இந்த விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி எங்கே பார்த்தாலும் இந்த அமைதியான போராட்டங்கள் 6 ஏப்ரல் 1919 இந்த போராட்டம் தொடங்கிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ரிஸ்டர், லாகூர், பஞ்சாப்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெவலோட் ஆக்டுக்கு எதிராக நிறைய விஷயங்கள், நிறைய புரட்சி போராட்டங்கள் எல்லா இடங்களையும் முக்கியமாக வெடிக்குது. முக்கியமான இடங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப், அம்ரிஸ்டர், லாகூர் இந்த 3 இடங்களில் போராட்டம் வந்து இந்த ரெவலூட் ஆக்ட் அப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டோடைய டிஸப்பாயின்மெண்ட் காரணத்தில் நிறைய இடங்கள் போராட்டம் வெடிக்குது. ஸோ கூடவே காந்தி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அவர் கூடவே பஞ்சாப்ல இருந்த இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போராட்டக்காரர்கள் லீடர்ஸ் எல்லாரையுமே அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதே டைமில் ஏப்ரல் 9 அப்போ சைஃபுதீன் கிச்லு அண்ட் டாக்டர் சத்யபால், ஸோ இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ண அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க 2 பேரையும் எதனால் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரெவலூட் ஆக்ட் புரட்சி அகெயின்ஸ்ட் போராட்டத்தில் இவங்க 2 பேரும் 2 யூரோப்பியன்ஸை பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆளுங்களை சாகடிச்சிடுறாங்க. அதனால் ஸோ இந்த போராட்டத்தை எப்படி தகர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணால் மார்ஷல்லானா எதை வேணால் எப்படி வேணால் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க, எந்த பவர் வேணால் கையில் எடுத்துன்னு சொல்லி எல்லாரையும் அடித்து உதச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள், போலீஸ் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி சொல்லிட்டு அந்த மார்ஷல்லாவை லான்ச் பண்ணி
இருக்கிற அந்த போராட்டத்தை ரெவலூட் ஆக்ட் சத்தியாகிரகம் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்க முடக்கி கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த ரெவலூட் ஆக்ட் அகேன்ஸ்டாக போராடின புரட்சியில் சைஃபுதீன் கிச்லுவும் சத்யபால் என்ன பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எதனால் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 2 யூரோப்பியன் லீடர்ஸையும் இவங்க கொண்டுடுவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க 2 பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கில் போட்டுருவாங்க. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் டயஸ் புருட்டாலிட்டி. ஸோ ஜெனரல் டயஸோட புருட்டாலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா 13th April 1919. ஸோ அன்னைக்கு ஜாலியன் வாலாபாக் அமிர்தசரில் அந்த இடத்துல ஒரு மீட்டிங், ஓப்பன் டே ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. ஸோ அது என்ன மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, மீட்டிங்கிறத விட ஒரு ஃபெஸ்டிவல், சீக்ஸோடைய ஒரு ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் அங்கே நடக்குது. அந்த டேவை என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாய்சாக்கி டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாய்சாக்கி டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல். ஸோ அறுவடை திருவிழாவை சீக்கியர்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த வில்லேஜில். ஸோ அப்படி கொண்டாடி இருக்கும்போது ஒரு 1000 பேருக்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஜாலியன் வாலாபாக்ன்ற ஒரு காம்பவுண்ட் மாதிரி சுற்றி இருக்கும். அந்த இடத்துக்குள்ள எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சடனாக என்ன பண்ணுறா, ஜெனரல் ரெனால்ட் டயர் என்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் படைத்தளபதி என்ன பண்ணுறான், அந்த இடத்த சரௌண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கேட்டை மட்டும் ஓப்பன் வச்சு மீதி எல்லா கேட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உடனே ஃபயரிங் ஆர்டர் கொடுக்குறான். ஃபயரிங் ஆர்டர் கொடுத்த உடனே அங்கே இருக்கிற எல்லா இந்திய விவசாயிகள் மற்ற எல்லா ஆளுகளையுமே கன்னில் சுட்டு கொண்டு குவிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 379 பேர் இமீடியட்டாக அதே ஸ்பாட்டில் இறந்துடுறாங்க. ஒரு 1000 பேருக்கு மேலே இன்ஜூரி ஆகிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் மிகப்பெரும் ஒரு பெரிய புரட்சிகளை போய் ஒரு அதிருப்தி ஆனதுனால ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்டை ஜெனரல் டயஸ் புருட்டாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடு கொஞ்சம் லேட்டாக அப்புறம் தான் என்னாச்சுன்னா இந்த விஷயம் வந்து நாடு ஃபுல்லாக பரவுது. ஸோ முக்கியமான அரசியல் லீடர்கள், இம்பார்ட்டண்ட் லீடர்ஸ் எல்லாமே, ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கவுங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியால் கொடுக்கப்பட்ட சில பதவிகள் என்ன பண்ணுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சரண்டர் பண்ணாங்க. அதில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணுறேன்னா அவருடைய நைட்ஹுட் என்ற ஒரு பண்டத்தை திரும்பவும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு, ஸோ கைசர் ஹிந்த் என்ற ஒரு மெடலையும் திரும்ப பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு இதை ரிட்டர்ன் பண்ணி எதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களுடைய நடவடிக்கை சரியில்லை, இந்த மாதிரி நடந்துக்கிற ஜெனரல் டயர் நடந்த விஷயம் சரி கிடையாது அப்படின்னு இந்த இன்சிடென்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த இன்சிடென்ட்னால வச்சிருந்த லீடர்ஸு முக்கியமான பதவிகள் எல்லாத்தையும் திரும்ப பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தையே திரும்ப சரண்டர் பண்ணாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஜெனரல் டயர்ஸ் புருட்டாலிட்டி. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலாஃபட் மூமெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 1918 டர்க்கி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம்ஸோடைய முக்கியமான ஒரு கண்ட்ரி அது, காலிஃப் ஆஃப் டர்க்கி. ஸோ அந்த நாட்டில் இருக்கிற முஸ்லீம் தலைவர்களை ஒருவரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிகவும் வன்மையாகவும் கொடுமையாகவும் ஆர்ஷ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவங்கள பனிஷ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் தலைவர்கள் தாக்கப்பட்டாங்க, அவங்கள மிகவும் கொடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டாங்க சொல்லிட்டு அலி பிரதர்ஸ், மௌலானா முகமது அலி அண்டு மௌலானா ஷவுகத் அலி, ஸோ இவங்க 2 பேரும் அவங்கக்கிட்ட அந்த முஸ்லீம் தலைவருக்கான அந்த பதவி என்ன பண்ணுறாங்க, பிரிட்டிஷர்ஸ் அவர்கிட்ட வந்து பறிச்சிடுறாங்க. அந்த பதவியை பறிச்சு கலீஃபான்ற பதவியும் பறிச்சுட்டு அவரை வந்து மிகவும் ஆர்ஷ் ட்ரீட்மெண்ட், ரொம்ப கொடுமை பண்ணி அவரை ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப தண்டனை கொடுத்துருங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முஸ்லீம் சேர்ந்த 2 முக்கியமான லீடர்ஸ் அலி பிரதர்ஸ், மௌலானா முகமது அலி அண்ட் மௌலானா ஷவுகத் அலி, இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த முஸ்லீம் தலைவர்கள் அந்த பதவியும் அந்த டர்க்கி நாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட பாதிப்புக்கும் இவங்க எதிர்த்து போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மூமெண்ட் பேர் தான் கிலாஃபட் மூமெண்ட். ஸோ இந்த மூமெண்ட்டுக்கு இன்டைரக்டாக காந்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு முஸ்லீம்ஸுக்கு. ஸோ இதனால் எதுக்கு காந்தி சப்போர்ட் பண்ணுறாரு, மெயின் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ காந்தி சப்போர்ட் பண்ணதுனால இந்த கிலாஃபட் மூமெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்து முஸ்லீம் ஒன்றா வரதுக்கான இது ஒரு மிகப்பெரிய சான்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் டெல்லியில் நடக்குது 1919. ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் காந்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா, நாங்கள் காந்தி அவரோட ஆதரவுகள் எல்லாமே நாங்கள் முஸ்லீம்ஸ் இந்த விஷயத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறோம், பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு அங்கே ஒரு ஸ்லோகன் சொல்கிறாங்க, அல்லாஹு அக்பர், அது மட்டும் இல்லாமல் வந்தே மாதரம், இந்து முசல்மான் கி ஜெய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3 வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகனை சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங்கை தொடங்கி இந்த மீட்டிங்கை முடிக்கிறாங்க. ஸோ காந்தியும் அந்த மீட்டிங்கை சப்போர்ட் பண்ணார் அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மீட்டிங் கமிட்டி ஃபைனலாக என்ன டிசைட் பண்ணி அன்னைக்கு நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் ஆன் 9 ஜூன் 1920. ஸோ காந்தி இந்த மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணாங்கன்னா எந்த ஒரு வயலண்ட்டாக எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயலன்ஸ் இல்லாமல் அமைதியான வழியில் இந்த போராட்டத்தை தொடங்கினாங்க. ஸோ அந்த போராட்டம் கடைசியில் எப்படி மாறுச்சு, அதுக்கு இல்லாமல் நான் கோஆப்ரேஷன் கவர்மெண்ட்டு
பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது, பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற ஒத்துழையாமை இயக்கம் என்ற ஒத்துழையாமை இயக்கம், நான் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு மூவ்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு ஆகஸ்ட். ஸோ ஜூனில் தான் இப்போ இந்த கிலாஃபட் மூவ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கிலாஃபட் கமிட்டியும் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 1, 1920 நான் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒத்துழைக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு டேட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஸோ இதோட இந்த மீட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வித் திஸ் வி வில் எண்ட் திஸ் செஷன். ரிமைனிங் திங்ஸ் வி வில் see in the next session. Thank you.